हथियारत सब पूछे रानी, पुत्र नाव विकल भय बानी। सुनई न श्रवण नयन नयन नहीं सूझ, कहो कहानुप तई 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 बूझ। दासिनादिक सचिव विकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जय सुमंत्र दीक कस राज, अमीय रहित जनु चंदु चंदु विराज। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलिना। ले उपासु सोचो ही भांति, सुरपुर ते जनु खसे जजाति। ले तो सोच परि चुनि चुन छाती, जन जोरी पंख परे संपाति। राम राम कह राम सनहि, पुनि कह राम लखन बेदेहि। देख सचिव जय जीव कही, किन्हु दंड प्रणाम। सुनते उठो व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम। भूप सुमंत्र लीन उर लाई, चुड़त कछु आधर जन पाई। सहित सनेह निकट बैठारी, कुछ तो राहु नयन भरी बारी। राम कुशल कह सखा सनेहि, कह रघुनाथ लखन बेदेहि। आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। सोई विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमिर सुमिर उरु सोचत राहु। राहु सुनाई दीन वनवासु, सुनि मन भयो न हरष हरासु। सो सुत विचरुत गए न प्राणा, को पापी बड़ो मोहि समाना। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नहीं तो चाहत चलत अब, प्राण कहु सत्य भाऊ। पुनि पुनि पूछत मंत्री राहु, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करिय सखा सोई बेग उपायु, राम लखन प्रिय नयन दिखाऊ। सचिव धीर धरि कह मृद बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर दुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो गोसाई, बरबस राति दिवस के नाही। सुख हर सही बड़ दुख बिल काही, दोष मधीर धरहि मन माही। धीरज धरऊ विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। प्रथम बासु तमसा भयऊ, दूसर सुरसुरी तीर। उपाय रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। केवट कीने बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंगरे गवाई। होत प्रात बट छीर मगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़े रघुराई। लखन बान धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयुषु पाई। विकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेउ, बार बार पद पंकज गहेउ। करब पाए परि विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाल आयुष कुशल, देख न पाए पुण्य फिरी आई हो। जनिन सकल परितोष परि पाए करी विनती घनी। तुलसी करे हो सोई जतन जही, कुशली रहाई कुशल धनी। बार बार पद पदुम गही, पुरुष न कहु संदेशु। यही न सोच मोहि अवधपति, करब सोई उपदेशु। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तातु सुनाहि विनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राजपद पाए। लेहु प्रजहि कर्म मन बानी, पालेहु प्रजहि कर्म मन बानी। सेहु मातु सकल सम जानी, और निबाहु भायप पाई भाई। करि पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भांति तेहि राखब राहु। सोच मोर जही करे न काऊ। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ देवाई, कह भी न तात लखन लरिकाई। कही प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भल सेथिल स्नेह। थंकित बचन लोचन लोकन सजल, पुलक पल्लवित देह। तहिय बसुर रघुबर पुरख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चल ही भांति, देखो ठाड़ कुलिस धरी छाती। मैं आपन किमि कह कलेसु, जियत फरेऊ। रेउ लेहि राम
ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ତ୍ତ ହୋଇ ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁମନ୍ତ୍ର କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାଣୀ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାନକୁ କିଛି ଶୁଭୁ ନଥାଏ କି ଆଖିକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ସୁମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ମହାରାଜ। ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯିଏ ଆସୁଥାନ୍ତି ସୁମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ମହାରାଜ କାହାନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ବିକଳ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଦାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ସୁମନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ବୋଧହୁଏ ଅମୃତବିହୀନ ଅର୍ଥାତ୍ କାନ୍ତିବିହୀନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଆସନ ଶଯ୍ୟା ଓ ଆଭୂଷଣ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅପରିଷ୍କାର ଚଟାଣରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଏପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଥାଏ ସତେ ଯେପରି ଯଯାତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖସି ପଡ଼ି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟ କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ଫାଟି ଯାଉଥାଏ। ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଦୟନୀୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ଦେଖି ମନେ ହେଉଥାଏ ସତେ ଯେପରି ଡେଣା ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସମ୍ପାତି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରାଜା ବାରମ୍ବାର ରାମ ରାମ, ଆହା ମୋ ପ୍ରିୟ ରାମ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଥାନ୍ତି ହା ରାମ, ହା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହା ଜାନକୀ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲ? ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟ ଯୁବ କହି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ରାଜା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ସୁମନ୍ତ୍ର କାହିଁ ରାମ କାହିଁ? ରାଜା ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସତେ ବା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ପାଖରେ ବସାଇ ଅଶ୍ରୁଭରା ନୟନରେ ରାଜା ପଚାରିଲେ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୁଶଳ ସମାଚାର ଶୁଣାଅ। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଜାନକୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲ ନା ସେମାନେ ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ? ଏହା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୟନ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ଭରିଗଲା। ଶୋକରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରାଜା ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ ସୀତା, ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସମାଚାର କ'ଣ କୁହ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପ, ଗୁଣ ଓ ସ୍ୱଭାବ ମନେ ପକାଇ ରାଜା ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମୁଁ ରାଜା କରିଦେବା କଥା କହି ବନବାସ ଦେଇଦେଲି। ତାହା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଯାହାର ମନରେ ହର୍ଷ ହେଲା ନାହିଁ କି ବିଷାଦ ହେଲା ନାହିଁ, ସେପରି ପୁତ୍ରର ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ବି ଯଦି ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ନ ଗଲା ତେବେ ମୋ ପରି ବଡ଼ ପାପୀ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ହେ ସଖା, ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଜାନକୀ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଇଠିକି ନେଇ ଚାଲ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୋ ପ୍ରାଣ ଏବେ ଚାଲିଯିବ। ରାଜା ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟତମ ପୁତ୍ର ରାମର କଥା କୁହ। ହେ ସଖା, ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଉପାୟ କରି ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କୋମଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଜ୍ଞାନୀ। ହେ ଦେବ, ଆପଣ ସୁରବୀର ଏବଂ ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣ ସଦା ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମରଣ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଲାଭ କ୍ଷତି, ପ୍ରିୟବଚନିକ ମିଳନ ବିଚ୍ଛେଦ ଏସବୁ ହେ ସ୍ୱାମୀ କାଳ ଓ କର୍ମର ଅଧୀନ ଏବଂ ଦିନରାତି ପରି ଆବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ମୂର୍ଖମାନେ ସୁଖରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖରେ ବିଷଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀର ପୁରୁଷ ଉଭୟକୁ ସମାନ ମନେ କରନ୍ତି। ହେ ସର୍ବଜନ ହିତକାରୀ, ଆପଣ ବିବେକ ବିଚାର ବଳରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଶୋକ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଥମେ ତମସା ତଟରେ ନିବାସ କଲେ, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ରହିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଭାଇ ସେଦିନ ସ୍ନାନ କରି କେବଳ ପାଣି ପିଇ ରହିଲେ। ନିଷାଦରାଜ ବହୁ ପ୍ରକାର ସେବା କଲେ। ସେହି ରାତିରେ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଗବୀରପୁରରେ କଟାଇଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ହେଉ ବଟ କ୍ଷୀର ମଗାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମସ୍ତକରେ ଜଟା ବାନ୍ଧିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସଖା ନିଷାଦରାଜ ନୌକା ମଗାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ସୀତାଙ୍କୁ ନୌକାରେ ବସାଇ ପରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ନିଜେ ବସିଲେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁଚର ଧରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ନୌକାରେ ବସିଲେ। ସୁମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ମୋର ବ୍ୟାକୁଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ମୋତେ କହିଲେ ହେ तात, ପିତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବ ଓ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଧରିବ। ପୁଣି ଥରେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ମୋର ବିନତି ଜଣାଇବ ହେ ପିତା, ଆପଣ ମୋ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କୃପା, ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ପୁଣ୍ୟରୁ ହିଁ ବନରେ ଓ ପଥରେ ଆମର ସବୁ କୁଶଳ ଓ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହେ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୁଁ ବନରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପାଇବି। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯଥାବିଧି ପାଳନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଫେରି ଆସିବି। ସବୁ ମାତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ବିନତି କରି ବୁଝାଇବ। ତା ଛଡ଼ା ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ସବୁକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ପିତା କୌଶଳପତି କୁଶଳରେ ରହିବେ। ବାରମ୍ବାର ଚରଣ କମଳ ଧରି ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବ ଯେ ସେ ଏପରି ଉପଦେଶ ଦେବେ ଯାହାଫଳରେ କି ପିତା ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ମୋ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ହେ तात, ସକଳ ପୁରବାସୀଙ୍କ ତଥା ଆମ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ନେହୁର ହୋଇ ମୋର ବିନତି ଶୁଣାଇ ଦେବ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ମହାରାଜ ସୁଖରେ ରହିବେ ସେ ମୋର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିତକାରୀ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଭରତ ଆସିଲେ ତାକୁ ମୋର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କହିବ, ରାଜପଦ ପାଇ ନୀତି ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ। ତୁମେ କାୟମାନ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିବ। ମୁଁ ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ସମାନ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ହେ ଭାଇ,
ପିତାମାତା ଓ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସେବା କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାତୃତ୍ୱର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବ। ହେ ତାତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ରଖିବ ଯେ ସେ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ମୋ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଛି କଠୋର ବଚନ କହିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ବାରଣ କରିବା ସହିତ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ରାଣ ପକାଇ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ତାତ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ପିଲାଳିଆ ଆଚରଣ ନରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ସୀତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାବାବେଶ ହେତୁ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଭରିଗଲା ଏବଂ ଶରୀରରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଖେଳିଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସଂକେତ ପାଇ କେଉଟ ନଈ ପାରି କରାଇବାକୁ ନାଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ରଘୁବଂଶ ତିଳକ ରଘୁନାଥ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଛାତିକୁ ବଜ୍ର କରି ଠିଆ ହୋଇ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହିଲି। ମୁଁ ନିଜ ଦୁଃଖ କଥା କିପରି ବା କହିବି? ଯାହା ହେଉ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି। ଏପରି କହୁ କହୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଆସିଲା। ସେ ରାମ ବିରହଜନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ଗ୍ଳାନିରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ସାରଥୀ ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ରାଜା ଭୂମିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭୟାନକ ଜ୍ୱାଳା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭୀଷଣ ମୋହ ହେତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଏପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଲା ଯେ ମନେ ହେଲା ମାଛ ଦେହରେ ପହିଲି ବର୍ଷାର ଫେଣା ଲାଗିଗଲା। ପହିଲି ବର୍ଷାର ଫେଣ ମାଛକୁ ବେହୋସ କରିଦିଏ। ସବୁରାଣୀ ବିଳାପ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ।